بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، ہم اسلامیات سلسلہ نمبر 5 کا اگلا سبق پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں قرآنی دعائیں اور مصنون دعائیں آپ پڑھ رہے تھے۔ امید ہے انشاءاللہ وہ آپ نے یاد بھی کر لی ہوں گی، اور جو کچھ باقی ہوں ان کو بھی آپ یاد کر لیں، مضبوط کر لیں، تاکہ اس کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ عزیز طلبہ، مصنون دعائیں آپ نے چند پڑھی، اب آگے مزید جو مصنون دعائیں ہماری کتاب میں موجود ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مصنون دعاؤں میں بھی وہ دعائیں ہیں جو کسی مخصوص عمل، کسی کام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور بتلائی ہے۔ اس میں اگلی دعا جو ہمارے سامنے ہے، صفحہ نمبر 21 آپ کی کتاب کا ہے، اور دعا ہے جس کا عنوان ہے سواری پر سوار ہونے کی دعا۔ جب بھی کسی سواری پر سوار ہوں، چاہے وہ بائک ہو، گاڑی ہو، رکشہ ہو، ٹیکسی ہو، کسی بھی قسم کی سواری ہے، اس سواری پر جب سوار ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ بیٹھ کے جب سواری پر بیٹھ جائیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ترجمہ اس کا: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا۔ گاڑی، رکشہ، بائک، جو بھی قسم کی سواری وہ ہمارے قابو میں اللہ نے کی ہے، حالانکہ یہ ہمارے بس کی نہ تھی، اور بے شک ہم سب اپنے پروردگار کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جب بھی کسی سواری پر سوار ہوں تو عزیز طلبہ ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگلی دعا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا۔ جب بھی ہم آئینہ دیکھیں، تیار ہونے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں، آئینے کے سامنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی وحرم وجہی علی النار۔ کیا ہے دعا؟ الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی وحرم وجہی علی النار۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا، ہماری صورت، ہمارا چہرہ اچھا بنایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بھی اچھا کر دے، اور میرے چہرے کو دوزخ پر حرام کر دیجئے۔ تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے جب بھی ہم آئینہ دیکھیں۔ اگلی دعا ہے کپڑے پہننے کی دعا۔ جب کپڑے پہننے لگیں، اس کا ارادہ ہو، تو کپڑے پہننے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ میری کوئی کوشش اور میری کوئی طاقت نہیں تھی، یہ اللہ ہی نے مجھے پہنایا اور اللہ ہی نے مجھے عطا کیا۔ اسی طرح عزیز طلبہ اکرام، اگلی دعا ہے مریض کی عیادت کی دعا۔ کسی مریض کے پاس جائیں، ہم عیادت کے لیے جائیں، تیمارداری کے لیے جائیں، تو اس کو ان الفاظ میں دعا دیں، اس کو یہ کہیں: لا بأس
तहूरुन इंशाअल्लाह, कुछ डर नहीं, घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह ये बीमारी गुनाहों से पाक करने वाली है। यानी इस बीमारी के बरकत से अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे। अगली दुआ नया चांद देखने की दुआ। जब नया महीना शुरू हो, इस्लामी महीना शुरू हो और चांद देखें तो उस वक्त इस नए चांद को देखकर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ए अल्लाह, इस चाँद को हमारे ऊपर मुबारक होने की हालत में और ईमान के साथ निकला हुआ रख। हमारे ऊपर ऐसे रख कि मुबारक हो और हम ईमान के साथ निकला हुआ हो, और सलामती और इस्लाम के साथ निकला हुआ रख कि इसकी बरकत से हमारे इस्लाम भी महफूज रहे, मजबूत रहे हम इस्लाम पर, और हमें सलामती भी मिले। ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। अगली दुआ है रमज़ान में शब क़दर में ये दुआ पढ़ें। रमज़ान की ताक़ रातों में जब शब क़दर तलाश की जा रही होती हैं तो उस वक्त उस रातों में ये दुआ पढ़नी चाहिए एहतमाम से, कसरत के साथ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तर्जमा है, ए अल्लाह, बेशक आप माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ करने को पसंद फरमाते हैं, लिहाजा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शब क़दर की रात, उन ताक़ रातों में कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और कसरत के साथ ये दुआ पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये मसनून दुआ है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब ये दुआ पढ़ी थी, तो इसलिए हमें भी इसको पढ़ना चाहिए। अज़ीज़ तलबा इकराम, हमारी किताब में जो मसनून दुआएं ज़िक्र हैं जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे आखिरी जो दुआ दी है वो दुआए ख़त्मुल कुरान है। दुआए ख़त्मुल कुरान, दुआउ ख़त्मिल कुरानिल अज़ीम। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ये दुआ तकरीबन आप तमाम तलबा को याद भी होगी, और आप तमाम हुफ़ाज़ कुरान हैं, कुरान ख़त्म करके दुआ पढ़ते होंगे, और जब हिफ्ज़ किया था तब भी आपने एहतमाम से इस दुआ को पढ़ा था। तो इसका तर्जमा भी तकरीबन आप तलबा को याद होगा, जिनको नहीं है वो देख लें और इसको भी याद कर लें। तर्जमा है, ए अल्लाह, कब्र की वहशत से मेरे लिए उन्स का सामान कर दीजिए, मेरे लिए राहत का सामान कर दीजिए, सुकून का सामान कर दीजिए, और कुरान अज़ीम की बरकत से मुझ पर रहम फरमा दीजिए। ये जो कुरान ख़त्म किया है इसकी बरकत से हम पर रहम फरमा दीजिए, और इसको मेरा इमाम और मेरे लिए नूर और रहमत का सबब बना दीजिए, मेरा इमाम बना दें। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं और इमाम की इक्तिदा करते हैं, तो जैसे इमाम अमल कर रहा होता है, जिस वक्त रुकू करता है हम रुकू में जाते हैं, जिस वक्त सजदा करता है हम सजदे में जाते हैं, यानी इमाम के ताबे रहते हैं। इस तरह कुरान करीम को हमारा इमाम बना दे कि हम कुरान की तालीमात पर अमल करें, उसके ताबे होके चलें, और उसको मेरे लिए नूर बना दीजिए कि इससे मुझे इस्लाम की, दीन की खूब नूरानियत मिले, और रहमत का सबब कि इसकी बरकत से मुझ पर खूब आपकी तरफ से रहमत नाजिल हो। ए अल्लाह, इसका जो हिस्सा मैं भूल चुका हूँ वो मुझको याद करा दीजिए। जो हिस्सा अगर हम कुछ भूल गए तो अल्लाह हमें याद करा दे, और जिसको नहीं समझता उसका इल्म अता फरमाइए, यानी कुरान की जिस तालीमात को मेरे समझ में नहीं है वो भी मुझे समझा दीजिए, और रात और दिन की हर साअत में इसकी तिलावत नसीब फरमा दीजिए कि मैं रात दिन हर वक्त कुरान पढ़ने वाला बन जाऊँ, और क़यामत में इसको मेरे हक़ में दलील बना दीजिए, कुरान मेरे लिए दलील हो, मेरे लिए गवाही दे
کہ میں اس کو پڑھا کروں دنیا میں، اور یہ میرے لیے قیامت کے دن گواہی دے دے۔ اے سب جہانوں کے پالنے والے، اے رب العالمین، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، یہ جو میں نے دعا مانگی ہے تو اس کو قبول کر لے۔ تو عزیز طلباء، مسنون دعائیں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہاں ختم ہوئی۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ خوب ان دعاؤں کو یاد کریں، محفوظ کریں اپنے پاس، جیسے قرآن آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، ایسے ان دعاؤں کو بھی، قرآنی دعائیں بھی، مسنون دعائیں بھی، ترجمے کے ساتھ، عنوان کے ساتھ کہ کون سی دعا کس وقت پڑھی جاتی ہے بھی پتہ ہو، اور پھر اہتمام سے اس اوقات پر، اس وقت میں اس دعا کو خوب پڑھیں ہم۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق پھر اگلی ویڈیو میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔